Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fussilet suresi Hamim Tanzilun mine'r-Rahmanir-Rahim. Allah Teala Rahman Rahim'den түскен Kur'an sure. Bu yerde mına bir ayatı var. 9. ayat. Kul ayt ennekum letekfuruna billezî halakal arda fi yevmeyn. Sender karşı çıgasınlar mı? Жерді екі күнде жаратқан затқа дейді. Жерді екі күнде жаратты дейді. Fi yevmeyn екі күн. Ve tec'alûne lehu andâda. Oğan birilerde serik kosasınlar mı? Ve ceale fiha rovasi 10. ayatta. Oğan bir tavlardı jasap koydu. Min fawqiha töbesinden. Ve baraka fiha. Oğan berekesini sal. Ve kaddara fiha akvataha. Akvat kut, azık. Onlardan azıkların dayında belgiledi. Fi arbaati ayyam 4 gün. Sava'al lisailin. Sorauşlarga birday oslaydı baytay bir. Yani жерді екі günde jarattı. Ana rızkı nesbesini jarattı. Sonmen 4 gün. Üstündeki anav munav kerek nerselerin bari jaratıldı. Thumma istava ila sama. Keyin Huday Taala aspandı mengerdi. Vahiya duhan. Aspan ol gezde gaz, tütün birdenge uçup жүрген nerse. Duhan. Duhan degende şalımga da duhan deb aytadi. Faqala laha velil ardı. Süydüm asmanga da jerge de aytты. İtiya tav'an. Mağan kelingder, bağınıp kelingder. Avkarha. Yaki rizalık emes, aşır mecbur bolup kelingder. Dep emir berdi deydi. Sonda qalata atayna tayi'in. Sonda olar biz basıyıp senin kudretine toxtap keldik dep aytdı, cevap verdi deydi. Bağınıp geldik. Ya, bağındık dep. Fakadahunna sab'a samavat. Söydüm, olarda 7 kat aspan kıldı. Fi yevmeyni. 2 günde. Sonda ana 4, buna 2, 6 gün. Söydüm, 6 günde dünya jaraldı deydi. وَوَحَا فِي كُلِّ سَمَايٍ amraha. Her aspanğa özünün emirini buyurup koydu. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ dünya بِمَصَابِحَ. Bu kök aspandı, jakın aspandı, şıraktar menen ziynetlep koyduk. Eşekeyle. Ya. Ayında aspan dünyası dedi. Samav dünya. Aspan dünyası. Dürüst. Biz aspan dünyası degen sözdün özün neteyik. Arap dilinde dünya degen söz var. Fi samay dünya deb otur. Dünya aspan dünyası. Ol jakın aspan degen mağınada. Dünya degen jakın. Bizim dünya sözümüzün özü jakın degen söz audarılganda. Sonda aspan, biz jakın aspanға şıraktardı netip bezep koyduk deydi Huday Taala. Alemnin jaratılısına özü biraz nerseni Kur'an'dan körüge boladı. Alemde Peygamberimiz hadislerinde var. Allah Taala deydi, жерді жаратуды Кабаның астынан басат деген hadis var. Kabe'nin astı sonday tas tığız.
Onun астынан ешқандай су бірдеңе шығу мүмкін емес. Кабаның маңайындағы жерлерді ғалымдар тексергенде бұлай өркеш тас, жарық жоқ. Одан ештеңе шықпайды. Тек Құдай Тағаланың бір құдіретіменен анау зәмзәм суы шығып тұр, одан басқа тесік жоқ ол жерден шығады. Зәмзәмнен бір күнде қанша литр су шығады әйтеуір, әр сағат сайын. Қанша адамдар одан алады, тасып әкетеді, ішіп жатыр, бірақ оның суы орта түспейді. Өмірі мынау несін, әлгі орталық тұрба бар ғой еді оған қойылған. Соны шешіп алып қойғанның өзінде ана су тасып сыртқа төгілмейді. Тұрады меймілдеп, лүпілдеп, ауыз келіп тұрады. Төгілмейді ол. Ал енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде бар, зәмзәм мұнафиққа жақпайды дейді. Мұнафиққа зәмзәмнің суы жақпайды. Ал біздің момын нелерге, бауырларымызға Құдай Тағала оны сондай бір хикметімен жаратты. Ол сусын, шөлдегеннің сусыны, ауырған адамның шипасы, аштың азығы деген. Пайғамбарымыз бала кезінде кейде ашқанда зәмзәм суын ішіп, сөйтіп қарын тойғызып жүре береді екен. Ал енді ол соншалық несі бар, оны барғанда мен қариелермен басқа біраз кісілерді басқарып, үлкен кісілер жетектеп жүрдім. Солар сақтанып жүрген суды ішуді. Мен ішіп жатырмын, көп іштім. Сөйтіп, өңің бір өзгеше әдем болып қалды деді қариелер. Ал сіздерді ішпейсіздер ме десем, біздің ішімізге нетіп қалама деп қойып, ойбай айналайын, іше берсейші. Сақтанып атыр екен сөйтсем. Міне сондай бұл зәмзәмнің Алланың берген бір қасиеті. Еуропаның ғалымдары түгел жер бетіндегі сулар тексергенде зәмзәмнің суына тең келетін су таппаған. Мұндай су жоқ. Бәрі мойындайды. Ана оқыған шығар, зәмзәмнің суынан мұз қатырғанда, әр кристалда Қағбаның суреті шығып тұр ғой, әр кристалда. Машалла. Сондай Алланың құдіреті ғой еді. Менің Құран-ы Кәрімде өстіп. Ал енді әлемнің жаратылысы туралы менің осы нәрсе. Одан кейін Аллаху алам ve Zariyat сүресінде biz aspanda dünyonu жараттық. Aspan dünyası. As-samaa banaynaha, biz aspanды жараттық. Ve inna lamusi'un деген. Biz onu kengitip baramız деген. Ve Zariyat сүресінде мен жаңылмасам. Енді sonda kengitip baramız. Sonra ғалымдар тексерді. Тексергендер dünya kengip atır dedi. Bir ғасырларда asman dünyasının kartasını жасағандар жұлдыздардың жерден қаншалық қашық. Соның нелерін бәрін зерттеп қағазға түсіріп кеткен. Ал кейінгі ғасырларда ғалымдар тексеріп қараса, анау жұлдыз анау көрсеткен қашықтық нелерінде жоқ. Сырғып кеткен. Енді жарайды. Мынау жұлдыз қозғалыпты, қашықтапты. Ол қашықтаған болса, ол мына жақтағына, мына жақтағы басқа жұлдыздарға жақындау керек қой. Ал олай емес, олардың бәрі қашықтаған. Демек, дүние кеңіп бара жатыр деген сөз. Демек, Құран-ы Кәрім дүниенің жаратылысын диалектикалық негізде қарайды. Советтің дәуірінде метафизикалық дүние осы, бары осы, енді бұдан өзгермейді деп тұрады. Ал мынау
Қазіргі ғылымда диалектикалық екендігін дәлелдеп отыр. Коммунистердің көзқарасы никчемный болып қалды былай шыққанда. Соның үшін İslam tarixini tekserimin, İslam tarixini оқытам дегендер алдымен дүниенің жаратылысынан бастау керек. Одан кейін барып, Адам алейхиссаламның бина болуы, жаралуы, соның жерге түсуі, міне соны жалғастырып, одан кейін тарихты ары қарай жалғастырса болады. Міне әңгіме осы жермен тиянақталады. Ал енді Қажеке, сіз жаңағы намаздың парызына жамағатпен келдіңіз. Иә. Қалған намазда қалған сүннеттерді қалай оқыдыңыз? Парыздан кейін алдыңғы сүннетін оқыдым. Жоқ, сүннет бар ғой, сол сүннеттер қайсысын оқыдыңыз? Алдымен 2 бас соңғы сүннетін оқыдым. Хоп, одан кейін алдыңғы сүннет 4 басын оқыдым. Дұрыс. Енді сол неге солай оқыдыңыз? Енді ана рет солай келіп тұр ғой енді. Реті. Қалыс қалды ғой бірінші. Дұрыс. Сіздікі дұрыс болған. Мынау реті бойынша есептелгенде 4 парыздан кейін 2 рекат сүннет арқасында тұр ғой. Ал енді оны бұл кісі ана 2-ні сол парыздан кейін оқыпты, дұрыс жасаған. Кейін ана 4-ті оқыған. Бәрі дұрыс, қабыл болсын. Енді бұл жерде мән беретін нәрсе не? Біреу ойлауы мүмкін, мен 4 рекат парызды оқыдым, енді 4 рекат сүннет оқып алайын. Олай емес. Өйткені ретіне алғанда 4 рекат алдында тұр. Ретіне алғанда мынаның сүннетті арқасына 2 рекатты қосып оқығаны орны. Сонда орнынан сырғызған бірақ сол 4 рекаты болады. Егер парыздан кейін 4 оқымын 2-ні оқыса, анауда мынауда орнынан сырған болады. 2 минус болып қалады. Иә. 1 минус болып тұрды. Алла разы болсын. Соны мен сұрап атқаным ғой. Алхамдулилла. Ұстаз, анау әулелер қайсы сүреді, сол ана итпенен ұқтап қалатын үңгірде 300 жыл жатып. Түсінбедім. Үңгірде? Үңгірде 300 жыл ұқтап тұрады ғой итпенен осы. Дұрыс. Ана Кафтың үңгіріндегі. Каф сүресі. Осының бір тарихын бір жақсылап бізге түсіндіріп айтып берсеңіз. Енді мынандай халықтың арасында мынандай сөз бар. Сол алымдардың қасында ит болып жүргенім жақсы еді деген сөздерді естеміз де елдің арасында. Осы Каф сүресінің ішінде бір ит болды ғой. Сол итте жәннаты болды деген түсіншемен айтады енді халықтың арасында. Иә. Мынандай бейнамаз, намаз оқымай жүргенімше сондай әулелердің, ғұламалардың қасында жүрген ит болсамшы деген бір сөздерді естігенбіз да. Иә. Біз тәсір алған едік. Осының бір түп нұсқасын айтып, бір жақсылап бізге түсіндіріп берсеңіз. Енді Құран-ы Кәрімде Каф үңгірінің уақиғасын айтады. Олар бір топ жігіттер, олар Раббісіне иман келтіргенде Құран-ы Кәрімде айтылады. Мен бір кітаптан бір жерден көргенде Дұқиянус патшаның уақытында болған деп айтылған. Ал мен ислам тарихының несінің атыласы менде үйде жатыр. Сонда бір жерде Каф нелерінің үңгірі деп картада көрсетіп қойыпты. Ол шамалауымда мына Саудия мен Түркияның аралығындағы бір жер. Ол жерде Сүлеймен пайғамбардың темір алған жер дегенде Кені деген жер бар. Ескендірдің, Сүлеймен емес. Ескендірдің Кені дегенде жер бар екен. Темір алғанда? Хоп. Ал енді Каф негізі үңгір болғанда біз бұлай бүтеу жан-жағы
sonday nesin işin üngür deymiz. Бірақ аятта айтылу ондай емес. Бұлайша үңгір дегенмен төбесі ойық. Ашық. Үңгірдің төбесі ойық. Күн бір жақтан шығып атқанда бір жақтарына түседі. Батып атқанда екінші жақтарына түседі. Сондай. Күннің нұры түсіп тұрады. Олар وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ деген. Оны оңға және солға аударыстырып тұрамыз деген. Аятта. Ал енді ол неге аударыстырады? Адам бір жерде бір қалыпта жата берсе, ішкі ағзалар шірейді екен. Солға балмау үшін оны аударыстырады. Сонда жаңағы несі қозғалып, сақталып тұрады екен де. Ал енді олар иман келтірмей, неткен ана қауымдардан қашпанда кірген ғой. Сөйтіп жандарда жаңа иті бар, сөйтіп сонда қалып қойған. Оларда Құранда айтады, біреулер төртеу дейді, бешіншісі ит. Біреулер бесеу дейді, алтыншысы ит. Біреулер жетеу дейді, сегізінші ит деп келтірген аятта. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَعَيْهِ بِالْوَسِيدِ İttері жанында аяғын жайып, жазып сөйтіп жатыр, ит. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا Оларды көрсең ояу екен деп ойлайсың. وَهُمْ رُقُودٌ Олар бірақ ұйықтап жатыр. Егер дейді, оларды көрсең дейді, لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا Олардан тұра қашар едің, үрейің ұшып кетер еді дейді Құранда. Сонда аятта. Мауия патша болды ғой Хазірет Әліден кейін. Сол әскермен келе жатыр, сол үңгірдің алдына келді. Олар біледі екен, қай жерде екен. Сөйтіп үңгірдің алдында тоқтады. Сөйтіп қайсылары мына үңгірге кіріп шығасындар деді. Сонда біраз жігіттер біз кіреміз деді. Сонда ол әскердің ішінде Абдулла ибн Аббас бар екен. Ей халифа деді. Аллах Тағала Құран-ы Керимде мынаны көрсең зәрең ұшып тұра қашар едің деп кімге айтты деді. Оны біздің пайғамбарымызға айтып тұр. Кім, о пайғамбарымызбен кім теңгелі алады деді. Теңесі алады деді. Кім шыдайды оған? Бұлар сөйтіп тұрғанда, ана біраз 3-4 жігіт ана жаққа кіріп кетті. Үңгірге. Кіріп кетті, арқасынан шыңғырған дауыстар шықты. Болды, Аллаху акбар, аналар қалды соның ішінде. Аналар өлді. Содан кейін бұлар мына жағынан қышпенен соғып тастады. Үңгірді. Кітапта оқылғаным сол. Демек, оған ешкім барып, кіріп, көруге тағаты жоқ, ондай жасай алмайды. Қорқыныш. Қорқады. Міне сондай. Олар тірі күйде көрінеді деді ғой. Тірі күйінде. Тірі сияқты. Иә. Сөйдім аятта 300 жыл деп жазған. Сол кезде. Иә. Сол жатқан кезінде, анау пайғамбарымыз заманы болса, сол 632 жылы пайғамбарымыз қайтыс болды ма? Сонда 630 жылдарда оларған ар жағынан 300 жыл болу керек. Сонда 300, мысал үшін 330 ба 320 жылдары сол жерде тірі жатқан аналар. Мен енді бұны Құрандағысымен салыстырғанда сондай болады. Бірақ біздің календарымыз христианша ғой. Ал исламда ай календары. Сонда ай календары анамен календарды салыстырғанда 9 жыл айырма болады.
Өйткені әр 100 жылда 1 жыл қосып отырады. 10 күн жылына. Ол 300 жыл ғой. Содан уәздаду тис'a деген 9 жылды қоса есептейді деп. Әр 30 жылда 1 жылдан есептегенде 100 жылда 3 болады. İslam'da жаңағы несі 11 күннен есеп 365 емес қой. 355-54. Соны айырмашылық келгенде мынау 30 жылда 1 жыл айырма болады. Сонда 100 жылда 3 жыл. 300 жылда 9 жыл айырма. Соған шейін Құранда көрсеткен. Енді осы ит туралы, сол ит туралы бір не бар ма мәлімет? Мысалы. Бірақ енді иттің мына иесіне опалылығы, оның жаңағы несі шаруаға пайдалылығы туралы ептеген нелер риwаяттар бар. Бірақ арабтар ит ұстамайды. Мен соны айтайын деп тұрмын ғой. Мына жерде ол жерде жүргенде мен Мәдинеде бір-ақ рет бір итті көрдім, басқа ит көргем жоқ. Сол ит мәселесі, иттің ескілген қазанын өзіміздің анамыз жетіп топырақпен жуатын еді. Біздің ит туралы иттің несі жалаған ыдысы харам болады. Не деген? Егер ит жаласа, ол ыдысты 7 рет жу, 1 рет топырақтап жу деген. Топырақпен жуатын еді да? Мұн Европаның бір ғалымы мүмкін емес деп, итке тамақ беріп, тәрелген микроскоппен көреді, ананы тәрелген жақсылап жуады 3 рет. Соны жуған тазармай ештеңе қалмайды. Ит көрсе жыбырлаған құрт. Одан кейін барып, екінші итке тамақты беріп, жаңағы 7 рет бірін топырақпен жуғанда, анада дым жоқ, өнеге мұсылман болған ол. Ал енді иттің жалағаны сондай. Ал енді кейбіреулер өртейді. Қазанды жалады ма, асық қазан төңкеріп басынан өртейді кейбіреулер. Ондай да бар. Ал енді ол сөздің реті кеп қалды. Біздің келіндерге құлағына алтын сырға, қыздарымызға кешке ыдыстарды жеп ішіп болғаннан кейін ішінде бар ма ыдыс, жоқ па, ол бәрібір бетін жауып қою керек. Кешке. Ыдыстың. Жауып қой. Ал енді кейбіреулер жабуға келмейді, төңкеріп қой. Мысал үшін. Мысал үшін ыдыстың бетіне үф десе ұшып кететін газет сияқты бір нәрсені жауып қой. Мақұл. Соның астынан кіруге шайтанға Алладан әмір жоқ. Оған кіре алмайды. Ал ауыз ашық ба, ол бәлен бәрін істейді оны, ашық дысқа. Оның кейін пайғамбарымыздың хадисінде бар, түннің бір уағы болады, аспаннан оба жауады деген жерге. Сол қай жағы ашық ыдыстарға түседі деген. Сонша ыдыстардың нетін жауып қою керек. Үйдің іші болса да. Үйдің іші болса да. Сонда енді мынау бізде әзір мына қалаларда, үлкен жерлерде итті жақсы көретін тайпа қазақ бауырларымыз да шықты әзір. Түсінбедім. Ит ұрыстыратын қазақ бауырларымыз шықты. Соны ақшаға итін ұрыстырады. Соған бай тігеді жаңағыдегі. Осы мәселелер, кейін иттері осы қалай болады шариатымызда? Итті сататындар шықты. Бұлардың керегі шамалы. Бұлардан көрі жаңағы жылқыны ұстап, жылқыны бәйгеге шаптырып, жылғымен көкпәрді еткені кішкене дұрыстау болды. Біздің жігіттер шымыр болып, атта жақсы жүріп, нетігі үйреніп, ондайды үйрену үшін ол қанша уақыт айналысу керек, жұмсау керек. Ол бетімен ләйліп, ішіп, жеп жүргендерменен ол ешқандай ұқсамайды, аулы алыс нәрсе. Олар үйтіп жүргендер, ол атқа жолай алмайды, атты ұстай алмайды, оны мінеде алмайды. Соның үшін
Biz son nasihatlap netsek, son жылқыға қара, соны мен үйрен, балдарыңа үйрет, қымызын іш деп айтуымыз мүмкін. Бәйге қос, пожалуйста, мақұл. Оның көкпар шап, бәрі де дұрыс деп айтуға болады. Өйткені біздің ұлттық бейнеміздің бір көрінісі осы көкпармен көрінеді. Өйткені бұрынғы аталарымыздан сол белгілі нәрсе болған, тарихта бар нәрсе. Ағылшын ғалымдары зерттеп Қазақстан, орталық Қазақстанда, білмеймін, Ботай қалашығы үйінің орнынан ба, ана нені тапқан ыдыстар. Осыдан 6000 жылғы ыдыстар. Соны ыдыстың құрамын тексергенде, содан қымыздың татының несі табылған. Сөйтіп, сол заманда біздің халықтың жылқы ұстағанын, олардың қымыз ішкенін дәлелдеді. 6000 жыл бұрын. Ал енді ол азымшық нәрсе емес. Одан кейін жаяу жүрген адам мен атта жүрген адамның айырмасы қандай? Соның үшін біздің нелеріміз, аталарымыз жан-жақтағыларға көбіне өзінің дегенін істеп, өзіне бағындырып, бас идіріп, сөйтіп жүрген жылқының несі Құдай тағаланың беруі. Соның арқасында қазақ халқы көп жақтарды өзіне қаратқан, басқаларды аузына қаратқан. Жанын сақтаған. Иә. Осы жылқының етін мынау енді басқа бір ел ұлттар қаламайды. Қаламайды. Осы мәселеде не мәселе бар осы? Жылқының етін мен қайбір жылы Туниске бардым. Мына біздің Совет одағының уақыты түгел жан-жақтардан азаматтар бар. Сөйтіп, Тунисте Карфагеннің орнына бардық. Біз кемеден түстік, сөйтіп, гид бізді алып жүрді. Сонда жаңа өздеріндегі тамақты, жылқыны, малды, қайсы нелері бар, ұстайтындарын айтып, қара мал, түйе, ешке, түйінен жейміз деп қойды. Жылқыны іше деп еді, жоқ, ол харам деді. Гид. Сөйтіп еді, біздің қазақ жігіттері, мынаған бірдіңінде сөйт, немене беле? Біздің тамағымызды харам қылды деп. Онан кейін гидке айттым. Сен Нәйлül Автар деген кітап білесің ба дедім. Сөйтіп, деді, білеме, білмейме. Сөйтіп, сол Нәйлül Автарды қара дедім. 4 хадис бар, соның ішінде жылқыны жегендігі туралы, пайғамбар заманында жеген. Оның ішінде Асма Хазірет Әбу Бәкірдің қызы Мәдинеде жылқы сойып жедік деп айтқан. Қара дедім, риуаяттар. Сөйтіп, харам болмаса да мәкрух анамыны деп төмен түсті. Бір саты. Енді халал нәрсе де ол, бәрі бір. Оны енді қымызына, мысалы үшін араб, түрік ішпеді деп, қымызын харам демейміз. Біздің ханафи ғалымдар оның шипалығын, тазалығын, адам миына шаппайтын алса буын алатынын айтқан. Ал бірақ кайып үшін болатын болса, шайға да күдік кіреді. Ол болмайды.